اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو ہفتہ وار پروگرام ہے جہاں میں ہم پالن کی جانکاری، اویئرنیس اور آگاہی پیدا کر رہا، کیونکہ ہر جو میو قوم کو فرد ہے وہ کو کائی نہ کائی پال سو تعلق ہے، اور یہی پال اور گوت ان کی پہچان ہے کہ وہ اصلی میو راجپوت نسل سو تعلق رکھا ہاں۔ اور میں نے گزشتہ ہفتہ بھی گزارش کری ہی کہ یہ سارا ہی پال اور یہ سارا ہی گوت میو ٹرائب کا ماشاءاللہ پھولن کا گلدستہ کی طرح ہاں۔ اور آج جو ایک پھول چنو ہے ہم نے، وہ ہے پہاڑ پال، جاسو 13واں پلاکڑوں بھی کہا ہاں۔ اور یہ پہاڑ پال ماشاءاللہ میو قوم کی بہادر اور زبردست قسم کی یا کہ تاریخ جائے ہم کوشش کریں گا یا مختصر وقت میں کچھ نہ کچھ ہم یا کی تاریخ میں اپنا حصہ گر سکاں، اور ہم نئی نوجوان نسل جو ہے وہ ہم جو ایک پالن کو مثبت جو پیغام ہے وہ ہم دے سکاں۔ ان کے بارے میں وہ 5 پہاڑ کی جو لڑائی بڑی مشہور ہے، تو میں آج کا یہ شعر سوئی یا کو آغاز کر رہا ہوں۔ 5 پہاڑن کی راجانی، 5 پہاڑ کی راجانی اور پورو میرو دل۔ 5 پہاڑ کی راجانی اور پورو میرو دل، آدھے اکبر بادشاہ آدھے ٹوڈر مل۔ یہ ٹوڈر مل جو ہے مورو سے آلہ ہے۔ ٹوڈر مل پہاڑ کس کو پہاڑ پال کو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ جی شکریہ عبدالستار صاحب، آپ کے ماشاءاللہ پھولوں کو گلدستہ ہی آپ نے پیش کر دیو، اور ظاہر ہے ان میں سے ایک پھول کو آج جو ہم ڈسکشن کر رہا ہاں، پہاڑ پال جاسو 13 پلاکڑوں بھی کہا جاوے ہے۔ اصل میں یہ جو پال اور گوت کو سسٹم ہو، ظاہر سی بات ہے یہ ہمارا جو پرکھا ہا، جو ہمارا بڑا ہا، جو ہمارا بزرگ ہا، انہوں نے بہت ہی سوچ سمجھ کے جو ہے وہ ترتیب دی ہوئے، یا کوئی ایک مقصد گوت اور پال میں پوری میو ٹرائب اور میو قبیلہ منظم کرنو یہ بھی ہو کہ تاکہ پاور گین کری جائے، تاکہ طاقت گین کری جائے۔ اور طاقت گین کرنو، پاور گین کرنو، طاقتور بننو، یاد رکھیو زندگی میں بقا، اور واقع بعد اگر صحیح معنی میں طاقتور بن گو تو پھر تم رول کرو گا، حکمرانی کرو گا۔ اور یا کہ برعکس اگر یاد رکھیو کہ تم کمزور ہوگا کئی بھی لحاظ سے، معاشی طور پہ یا سماجی طور پہ یا مین پاور کے طور پہ یا دنیا کی قومن کے ساتھ مقابلہ آگے بڑھو گا نا تعلیم کے میدان میں اور دوسرے میدان میں، تو پھر یا معاشرہ کے اندر اور یا دنیا کے اندر یاد رکھیو قومن کی یا برادرین کی یا نسلن کی بقا ممکن نہ ہے۔ جی ویلکم راؤ اشرف خان میو صاحب، میں گزارش ہی کر رہا ہوں کہ جب تک کوئی فرد یا کوئی کنبہ یا کوئی قبیلہ یا کوئی ٹرائب یا کوئی قوم یا ملک طاقتور نہ ہوئے گو، پاورفل نہ ہوئے گو، تو واقعی جو سروائیول ہے اور وہ طاقت کئی طریقہ سے جیسے میں نے گزارش کری گین کری جاوی ہے، وہ جیسے بڑا مشہور شعر کو مصرع ہے کہ ہے جرم پیری کی سزا مرگ مفاجات۔ جو آدمی کمزور ہو تو چل جائے، بوڑھو ہو تو چل جائے، کمزور ہو تو چل جائے، بوڑھو ہو تو چل جائے، واہ کو بالآخر جو ہے یہ دنیا سو
मौत जो है वह घेर लेवे है। और ई कुदरत को भी कानून यही है, जब मेरे अल्लाह ताला कहे कि ताकतवर बनो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जो ताकतवर मोमन है वो कमजोर मोमन से बेहतर है। और कुदरत में आप देखो हो कि जैसे हमारे बुजुर्गों ने ताकत के लिए, पावर के लिए, मुनज़्ज़म करने के लिए, अपने मसाइल हल करने के लिए गोत्र पाल को सिस्टम करो, तो समुद्र में कभी आपने देखो वहील मछली बहुत बड़ी ताकतवर मछली है, और वो अपनी ताकत का बलबूता पे जब परसोटा ने समुद्र में मारे और छोटी मछली व भंवर में फंस जावा तो वो अपनी खुराक बनावा है। ताकतवर जो बड़ी वहेल मछली है समुद्र में, वो छोटी छोटी मछली ने मुसलसल खावे है, मुसलसल वाकी खुराक को हिस्सा बना। और हमने ये भी याद रखनी चाहिए बात कि गोत और जो पाल की ताकत थी, क्योंकि अजल से लेके अब तक अल्लाह ताला सबन लू ताकत नसीब फरमाए, और इस्लाम हमेशा कमजोर तबका ने ऊपर लाना की और ताकत देना की जो है हमेशा सबक देवे है। तो याद रखना चाहिए कि जो पावर है हमेशा पावर, ताकत हमेशा ताकत के साथ समझौता करे है। कमजोर को फतह करके वो अपनी जेर दस्त ताकत के नीचे दबा के रखे है और वह अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करे। जी शुक्रिया अब्दुल सत्तार साहब, बहुत अच्छा सवाल है कि आखिर हमारा बुजुर्गन ने ये जो गोत और पाल को सिस्टम बनाए हो, ये कहाँ सोच के बनाए हो। एक तो आप ही देख लो कि वैसे ही मैं समझाने के लिए यह गुफ्तगू कर रहा हूं कि अगर आपका माशाल्लाह बच्चा बेटी या बेटा, तो आप हमेशा उन्होंने मौसूम करोगे कहीं ना कहीं नाम सू, ताकि उनकी शनाख्त हो सके। बाज़ घर में बेटा ज्यादा रहा, बाज़ बेटी ज्यादा रहा, तो आप उनका नाम रखोगे कोई। अब आप पीछे चला जाओ, गोत और पाल का सिस्टम में ई बलबन को जमाना है, और ये बलबन का जमाना में ई काकू राणा बौलौत जो हुक्मरान हो अपनी मेवात को, जब ये ट्राइब, ये कबीला माशाल्लाह अल्लाह ताला ने रौनक लगा दी, इतनो बड़ो होगो कि दिल्ली के अराउंड में और पूरा एक सूबा मेवात और बहुत बड़ा इलाका फैल को, तो वहां में बहुत जरूरत थी, क्योंकि ये ट्राइब ऐसा है जैसे अफगानी, हाँ ये माइग्रेट करता रह गया, हिजरत करता रह गया, और बहुत जरूरी है कि यू जो ट्राइब है कई रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत, कई ना कई तरीके के तहत इकट्ठो बसो रहे। और यहाँ का जो मसाइल हैं, चाहे इनका बाहमी बड़ा बड़ा झगड़ा है, चाहे को जमीन को झगड़ा होए, चाहे को घरेलू मसाइल हुआ, चाहे कोई बैरूनी हमला आवर को मुकाबला करना होए, या अपने आप मुनज़्ज़म करना होए, और एक बेहतरीन किस्म को मुशावरत को निज़ाम जो आपस में ट्राइब में कायम करो जाए, वो कैसे करो जाए। चुनाचे ई काकू राणा बलौत ने तारीखी तौर पर ये 12 पावल में तकसीम करा, और 13 जो है ये पहाड़ एक पलाकड़ा के तौर पे मुतारिफ करायो, और ई बाकायदा तौर पे आबादी के हिसाब से, बाकायदा तौर पे गांवन के हिसाब से, बाकायदा तौर पे, क्योंकि ये जो मेवात सु जंगन का वजह से, क्योंकि हमला आवर आवे वो कब्जा करना चाहे, तो या में जो हिजरत हो मेवात के लोगों को, मेवन को, वो तसलसल के साथ जा रही हो। अब आप देखो आज भी पंजाब में, जैसे मैंने शायद पहले भी बताई हुए कि राजनपुर का इलाका में म्यो बस्ती आज भी मौजूद है, और वो 1857 के अवाइल में आया। ये फैसलाबाद का कुछ इलाका में, और वो हूं सराइकी बोला और म्यो आप पक्का टटा हुए। ये जो फैसलाबाद के इलाका में लोग आप देखो कि पंजाब बोला, लेकिन उनका अगर आप लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड निकल, तो मतलब माइग्रेशन होती रह गई, हिजरत करते रह गया। तो बुजुर्ग बैठा, काकू राणा बलौत ने सरबराही करी, वाबकत हुक्मरान हो मेवात को, और वह ने कही कि इन्होंने जो पालन में और गोत्र में तकसीम कर दो, और वह को फायदा हो।
کہ مثال کے طور پہ اگر یہ گاؤں ہوئے اور وہاں میں سے ایک ایک کی بندہ کی صلاح لو تو شاید آپ کا نتیجہ میں نہ پہنچ سکو، لیکن جب پالن میں تقسیم ہوگی، جب ان گوتن میں تقسیم ہوگی تو آپ یہ دیکھو کہ ٹوٹل میوات میں 13 بندہ نے اکٹھو کرنا کتنا آسان ہو، 52 یا 52 بندہ نے اکٹھو کتنا آسان ہو، مشاورت کتنی آسان ہی، آپس میں کوئی فیصلہ پہ پہنچنا کتنا آسان ہو۔ اور آپ ہی دیکھو کہ یہاں میں ایک اور بھی حکمت ہی کہ طاق میں تعداد میں 13 جمع 52، طاق میں بڑے ہیں تعداد، طاق میں تعداد ہوئی کہ جامع کہیں ایسو رپڑنا پڑ جائے کہ جی اٹائی ہو جائے کوئی، تو یہ جتنا بھی بیٹھے ہیں بزرگ، اور واسو ایک تو فیصلہ، اور پھر دوسری کہ جو پر پنچایت کو سسٹم ہمارے میوات کے اندر، وہاں میں کوئی کورٹ کچہری نہیں، کوئی عدالت نہیں، کوئی مجسٹریٹ نہ ہو، کوئی جج نہ ہو، میوات کے اندر کوئی ہائی کورٹ نہ ہو، میوات کے اندر کوئی سپریم کورٹ نہ ہو، یائی گوت اور پال کا سسٹم کے تحت، پنچایتی سسٹم کے تحت یہ بہت بڑا بڑا فیصلہ کرا جاوے ہا، اور یہ پورو ایک منظم اور آرگنائزڈ۔ اور پھر میں نے شاید لاسٹ ٹائم بھی آپ سے گزارش کری ہوئی، بڑی لمبی بحث ہے، اور میں نے میرے خیال کہی کہ جو پال اور گوت کی بنیاد پہ جو ہماری شادین کو اور بیاہ کو اور منگنین کو رشتان کو سسٹم ہو انتہائی سائنٹیفک ہے، اور یہاں کا بہت سا فائدہ۔ جی شکریہ۔ زندگی میں سیکھن اور سکھان کی جو عمر ہے وہ کی کوئی لمٹ نہ ہے۔ جب انسان یہ زمانہ میں رہے تو زمانہ بہترین استاد ہے، چاہے انسان زمانہ کی ٹھوکریں کھا کے سیکھے اور چاہے زمانہ کی استادین سے سیکھے، اور چاہے زمانہ شناس بن کے یا کی چالن سے سیکھے، تو سیکھنا سکھانا کو عمل یاد رکھیو، بڑی اچھی بات ہے کہ یہ پوری زندگی تک جو ہے قائم اور دائم ہے۔ اور علم یہ علم ہے، یہ علم ہے جب ہم ایک دوسرے سے سیکھا ہاں، خاص طور پہ بلیو کرو آپ، میں نے ساری زندگی دوسرے لوگوں نے سیکھو، کتاب میں نے بہت کم پڑھی ہیں، تو بالکل ایسے ہی ہے کہ سیکھنا سکھانا کو عمل جو ہے وہ انسان بچپن سے لے کے 55 اور 55 سے لے کے موت تک جو ہے جاری و ساری رہے ہے۔ اور ہم نے جو روایات کے حساب سے، اور میں انشاءاللہ پہاٹن کی پال پہ بھی آ رہا ہوں، ہمارا جو بزرگ ہم نے طاقتور بناوے ہا، یا ہماری پال اور گوت کے اندر جو طاقتور ہوئی ہماری جو گیمز ہی، ہماری جو کھیل کود کا معاملہ تھا، وہ ایسا ہے کہ ہماری نسل ہیلدی ہوئے۔ مثال کے طور پہ ہمارے میوات کے اندر پہلوانی کو رواج ہو کہ اپنے آپ طاقتور بناؤ، ہمارے میوات کے اندر جو مختلف قسم کی خوراک ہی، جو ڈائٹ ہی، وہ جن میں مہری، جن میں چھاچ یا لسی، جہاں میں مکھن، جہاں میں دہی، جہاں میں دیسی گھی، جہاں میں دودھ، جہاں میں مڑائی، اور پھر اس چکنائی کو ملیدہ پراؤٹھا اور یہ شکر اور بورا، یہ سب چیز کہاں ہاں، یہ ٹوٹل یاد رکھیو کہ ہماری روایت کے مطابق میں بات ہی کر رہا ہوں کہ جو مارشل چیز ہمارے اندر ہی، جو ہم انہیں نے جنگ کیسے جیتی ہمارے بزرگ نے، ہم کیسے طاقتور، کیسے ہم سوسائٹی پہ ڈومینیٹ کریا، ہماری جو خوراک کا حصہ ہے، تینوں چیز ہمارے اندر موجود رہے ہی، وہ تینوں اسینشل جو خوراک کی، جامع آپ کی جو کاربوہائیڈریٹس ہی، جامع جو پروٹین ہی، اور جامع آپ کی فیٹس ہی، اور یاد رکھیو سائنٹیفک طریقہ سے جو بہترین سورس آف پروٹین یا لحمیات ہے، جو رچ سورس ہے، وہ بیف ہے، وہ برائلر چکن نہ ہے۔ جی بالکل، یہ میرے خیال کافی دن سے جو آپ کا ذہن میں سوالات کو پڑھو، اصل میں دیکھو کہ یہ جو ارتقائی عمل رہے کائی بھی زبان کو، کائی بھی الفاظ کو، وہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہ رہے ہیں۔ آپ دیکھو کہ بہت سی چیزیں نے جب میواتی ہم بول رہا، یا میواتی کو تعلق جو ہے
वह मेवाती सुनाया जा ठेठ जो है आजकल इंडिया में जहां बोली जावे देहातन के अंदर जो है, और जो हम शहरन के अंदर मेवाती गुफ्तगू कर रहा या को ताल्लुक जो बिल्कुल अभी भी आप बिल्कुल रिमोट एरिया जो पाकिस्तान के हाँ देहात हाँ हून जो बोला हमारा बुजुर्ग वो या सो डिफरेंट रहे है, और बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजी मौजूद है। तो मैं गुजारिश ही कर रहा हूँ कि या में आप परेशान मत हो, ई जैसे एक लफ्ज को डिराइव करो जावे है और मुख्तलिफ इर्तकाई मनाजिल तय करे है, और आप नू समझ हो कि मेवाड़ इलाका कौन है और मेो जो है ई कौम। शुक्रिया शहजाद उमर बियो साहब, आपकी तशरीफ आवरी को और प्रोग्राम में शामिल होना को। पहाटन की जो तारीख है या में दो तारीखी वाकयात ऐसा हाँ कि जिन्हें तारीख भुला ना सकी और आज भी वो तारीख के औराक में मौजूद हाँ। पहाट पाल को जो एक पहलो मार्का हो जो मुठभेड़ हुई, वो एक राजा हो मैणा कौम बसे है इंडिया के अंदर अब भी। मैणा राव मैणा जो हो वो जाहिर है मैणा कौम को सरबराह हो, राजा हो, रूलर हो। वाकई एक पोती ही सस बदनी, ये जो सस बदनी ही ये मांग ही टोडर मल का बेटा दरिया खां की। तो कुछ हालात ऐसा होया कि दरिया खां टोडर मले ऐसे लगी कि ये शायद रिश्ता जो है अब ना मिलेगो। वो पहले जो कोई एग्रीमेंट इस्टाम ना हाँ बल्कि जुबान चलक रही, जुबान की कमिटमेंट रह रही, और वाई पे सब कुछ निछावर हुए और वाई के ऊपर जो है वो फैसला और मामला चले हा। टोडरमल ने और वहां का खानदान ने और वहां का बेटा ने ये बहुत बड़ी अपनी बेइज्जती महसूस करी, तौहीन महसूस करी कि वो मांग ही और वो मैणा कौम को जो राजा है वो अब यह छोरी देणसो हिचकिचारो है, और ई जुबान सो फिरनो ई वह दौर में बहुत ही बुरो समझे जावे हो। लिहाजा ये सारा तेरों का तेरो पाल जहां में पहाड़ भी शामिल हा और 52 गोत ये बड़ी जल्दी इकट्ठा हो जावे हा। मुशावरत हुई और वालू एक पैगाम भेजो गयो कि भाई चूंकि ये मांग है पहाटन की, ये जो तेरी पोती है या हमारे अब तू पहाटन को जो छोरा है दरिया खां, ये रिश्ता जो है हर सूरत में अब यालू ही होएगो, ये कहीं और के घर ना जा सके क्योंकि तेने जुबान कर ली। राजा भी जाहिर है अपना लाहो लश्कर राखे हो, वाकई भी हुकूमती वो भी हुक्मरान हो, तो मेो कौम की गुफ्तगू देख के वो अड़गो और यासु पहले के इनकारी कर तो मेो कौम को लश्कर जो है वह रिश्ता लेना के लिए वो चल पड़ो मैणा कौम की तरफ। नतीजा बड़ी जबरदस्त जंग हुई, हत्ता के जो मैणा वो शिकस्त खागा और उन्होंने ये रिश्ता पहाटन देना पड़ो। और या हमारे ये जो दरिया खां की शादी हुई ही ये भी बड़ी तारीखी शादी, कमाल की शादी, या मैं जाने कितना हमारा गोद पालन ने खुशी को इजहार करो हो और कितनों दान दियो गयो और कितनों जश्न मनायो गयो, ये भी एक तारीख को हिस्सा है। तो ये एक पहलो मार्का हो पहाटन को जब उन्होंने मैणा कौम का राजासू जो वहां की जुबान के मुताबिक रिश्ता लियो और वो छोरी फिर बसी पहाटन के, और माशाल्लाह फिर वहां में सू बुतेरा मेो सपूत पैदा होया। जी दीन मोहम्मद साहब माशाल्लाह, आपको तो नाम ही बहुत प्यारा हो दीन मोहम्मद, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें सो जो बेशतर दोस्त हैं वो नमाज पढ़ के या ग्रुप को आगाज कर रहा। अल्लाह ताला की मेहरबानी सो, अल्लाह ताला करम सो। लेकिन दीन मोहम्मद मेो साहब, मैं आपसे ये भी तवक्को करूँ हूँ क्योंकि हम तो अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह पाक ने ये सब कुछ हम लोग जुबान, हम लोग गुफ्तगू, हम लोग जहन, ये सब कुछ जो इंसान लोग अता कर रहा हो ये मन जानिब अल्लाह है।
اور یہ شناخت یہ قبیلہ کی شناخت ای بھی من جانب اللہ ہے، اور قرآن کے اندر یا کی گواہی موجود ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کوئی گوت پالن کے حساب سے بھی آپ بھی ماشاءاللہ دانشور آدمی ہو اور دین کو علم رکھو، کوئی یہاں کے بارے میں بھی بتاؤ۔ میں ایک دفعہ ایک مستند عالم دین کے پہ بیٹھو ہو اور میں ان سے سوال کر رہا ہوں میں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے بارے میں بتاؤ کہ وہ اپنا قبیلہ اپنی برادری کیسے کٹھے کر کرے، قریش کیسے کٹھے کر کریا۔ تو وہ مستند عالم دین نے میرے علم میں اضافہ کرو، میں نے ان سے گائیڈ لائن لی۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کنبہ قبیلہ کٹھو کرنا ہو، ہمیشہ وہ دعوت کر کریا وہ قبیلہ کی سنت کے طور پہ جو ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے جو رسم و رواج ہیں یہ تو دعوتاً سے بھرا پڑا ہوں۔ تو آپ کچھ گوت اور پال کے بارے میں بھی ارشاد فرماؤ۔ جی پہاڑ صاحب، اب ہم اصل موضوع کی طرف آ جاما ہاں۔ پہاٹ جو ہاں ماشاءاللہ بیو قوم کا بہت قدیمی حصہ ہاں، اور جو پہاٹن کی تاریخ ملے ہے تاریخ میوات میں، یہ تقریباً کوئی عیسوی سن ہے 1000 عیسوی میں ان کو وجود جو ہے میون کو موجود ہو، اور ان پہاٹن کو بھی قدیم وجود جو ہے وہ موجود ہو۔ پہاٹن کو جو موروث اعلیٰ ہو اور وہ کا نام ہو ٹوڈر مل پہاٹ، وہ بھرت پور ریاست ہی آپ کو پتہ ہو کہ میون کی ریاست بھی ہی مختلف جامع میو بسے ہاں، جیسے بھرت پور ہی، الور ہی، فیروز پور جھرکا ہو۔ تو پہاٹن کے جو موروثی اعلیٰ یا کو تعلق جو بھرت پور ریاست سے ہو، اور ماشاءاللہ پہاٹن کی ایک علاقہ میں خاص طور پہ جو اجان گڑھ کو علاقہ ہو، اور یہ پہاڑ اوپر کا علاقہ بھی ان سے کچھ کہوے ہا، کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہا، اور ان میں ان کی راجدھانی ان کی حکمرانی وہ پہلے سے موجود ہی، اور یہ ایز اے راجہ ان علاقوں میں جو اجان گڑھ کو اور جو پہاڑی علاقہ یہ باقاعدہ طور پہ یہ رول کرے ہاں۔ اور نسلی طور پہ جو پہاٹ ہاں ان کو جو تعلق جا کے جڑے ہے ایک سٹیج پہ چوہان نسل کے ساتھ۔ ویسے جو اپنے ہمارا پہاٹ بھائی ہاں، چونکہ وہ ان کو ایک تعلق چوہان نسل سے بڑے ہیں، لیکن یہ اعلیٰ چھتری نسل کا ماشاءاللہ میو راجپوت ہاں۔ رہی پلاکڑا کیوں استعمال کرو جاوے، ای جو تاریخ موجود ہاں یا بخت وہاں میں ایسے ہی موسوم کرو گئے، ایسے ہی آپ کو نام لکھو گئے ہے پہاٹ کو، یاسو یا کی اہمیت میں یا کی سگنیفیکنس میں کوئی فرق نہ ہوئے۔ جیسے کوئی پال کئی بھی دوسری پال سو کو سپیریئر نہ ہے، بلکہ یہ گلدستہ ہے، ان کی اپنی اپنی جگہ اہمیت تھی، اور مل کے اور رڑ کے چلے ہاں۔ اور چونکہ یہ تقسیم جب ہوئی 12 پال 52 گوت کی، تو 13واں جو ہے وہ باقاعدہ پہاٹن کی حیثیت میو قوم میں مسلمہ ہی، لہذا ان کو ایک خاص نام دیا گیا کہ 13واں پلاکڑو ہے۔ یا میں جو پہاٹن کا گاؤں بھی ہے ماشاءاللہ، اور ان کی تعداد 210 ہی، یہ تعداد یا ہمارے تاریخ کے اندر جو ہے فکس نہ ہے، کیونکہ مختلف اوقاتن میں چاہے وہ انگریزن کو زمانہ ہوئے، واسو پہلے وہ مغلن کو زمانہ ہوئے، واسو پہلے وہ بے شمار بادشاہوں کو زمانہ ہوئے، چونکہ ان کی ہجرت ہوتی رہی، اور گاون کی جو آبادی ہی اور گاون کی تعداد میں بھی کمی بیشی آتی رہی۔ لیکن یا میں کوئی دو رائے نہ ہے تاریخ میں کہ پہاٹ پال کو تعلق ماشاءاللہ میو قوم کا سپوت بہادر سپوتن سو اور میو قوم کا ایسا لوگن سو ہو کہ جو ان بیٹن ہاں، اور واگے جا کے آگے ہم کچھ تاریخی جو ہم لوگ مواد ملو ہے وہاں کے بارے میں ہم ضرور پہاٹ پال کے بارے میں ڈسکس کرنا کہ یا کی تاریخ کے اندر انہوں نے جو تاریخ رقم کری وہ کون کون سا کارنامہ۔ دوبارہ سے شکریہ دین محمد صاحب، ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو، بڑا دھیمے انداز میں، بڑا سلجھا انداز میں، اور بہت زیادہ مجھے لگے برداشت ہے ماشاءاللہ آپ کے اندر۔
ये भी जो क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि दूसरा की बात सुनो, अपनी सुनाओ, और बर्दाश्त को जो मादा है ये जितनों ज्यादा होएगो, जा बंदा के अंदर वो या दुनिया में ज्यादा कामयाब है। और जो आदमी गर्मी खावे है, एकदम हाइपर हो जावे है, एकदम जज्बात पे आ जावे है, दूसरा का मौकफ है सुनना ना चाहे, अपना मौकफ है ठोसना चाहे, वाकई आहिस्ता आहिस्ता मुआशा के अंदर जो जगह है ना वो कम हो जावे है। अब हमारा मियो जो पहाड़न को पलाकड़ो है, यहाँ में भाई बड़ा बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो नाम है। वो जो दरिया खां को नाम तो पहले मैंने तुम लोग बता दियो, मवासी खां पहाड़, जैता पहाड़, और या के अलावा पहाड़न में जो मुख्तलिफ अदवार में इनका बुजुर्गन का नाम चलता रहा। वह में ये नाम तो बहुत मशहूर हाँ। और ये जो जैता पहाड़ हो, यासु जैतलिया कहाँ कई पहाड़ अपने आप है। तो यालू एक जो जागीर ही वो बकायदा तौर पे राजा भरतपुर की तरफ से दी गई ही। और जागीर क्यों दी गई ही, वो या मारे दी गई ही कि कुछ हमलावरन ने एक वक्त में ये जो रियासत ही भरतपुर की, या रियासतन का राजा रहे हा, तो यहाँ पे कोशिश करी कि यहाँ पे कब्जा कर लिया जाए। तो चूंकि पहाड़ जो है बिल्कुल वह भरतपुर में रह गया, और फिर मशवरा ही हुआ को जब मैंने आपने बताई कि पूरा का पूरा माशाल्लाह मेवात फिर वो मशावरत के साथ भेली हो जावे, इकट्ठी हो जावे, यकजा हो जावे हा। तो ये जो राजा हो जवाहर सिंह, जब यहाँ की राजधानी पे हमला हो तो मेवन ने और बिलखसूस पहाड़ ने बहुत ज्यादा साथ दिया वाको। नतीजा ये हो वो जो हमलावर हो, और वो शाहजहां के जमाना की बात है कि वो या भरतपुर पे कब्जा ना कर सको। तो वो जो राजा हो भरतपुर को wane खुश होके 550 बीघा ई जैता पहाड़ लू दिया है। और वो जो जागीर है माशाल्लाह उनकी औलादन के पे आज भी इंडिया में मौजूद है। और वो राजा समझे हो कि अगर ये मेयो और बिलखसूस पहाड़ मेरे साथ ना देता तो शायद मेरे लिए अपनी रियासत बचानी मुश्किल हो जाती। तो एक बहुत बड़ी दिल्ली के इर्द गिर्द भी जो डिफेंस लाइन ही असल में जो बैरूनी हमला आवरण ने रोके ही और जो दिल्ली पे अटैक करे हा, तो जो सबसे बड़ी डिफेंस लाइन ही अराउंड दिल्ली वो मेयो कौम की ही। और ये साथ ही साथ जो पहाड़न का बेशुमार गांव भी हा, जहाँ में नीम खेड़ा, जहाँ में ये खेड़ा, जहाँ में म्यो खेड़ा, जहाँ में मेहरोली, जहाँ में ये दुंदाल, ये जो बास हा चंदा, बास पूंजला, बास जो रूप बास हा, हजारी बास, ये रायपुर, रसूलपुर, गुलपाड़ा, नांगल, ये बेशुमार ऐसा गांव है जो कि ये पहाड़न का है। और ही टोटल ही पहाड़ नस्ल का म्यो जो है वो बसे है। बहरहाल देखो कि एक चीज जो हमने सीखनी चाहिए, एक तो बार बार जब तारीख हम रिपीट कर रहा, और या में हम म्यो कौम की जो फतह को जिक्र कर रहा, म्यो कौम का जो बेशुमार जंग हुई वह को जिक्र कर रहा, म्यो कौम ने जो अपनों इलाका मेवात को डिफेंड करो और हर हमला आवर से बचायो, और अपनी जो हून अमलदारी ही वो कायम और दायम रखी, अपना नाम भी कायम रखो और अपनी नस्ल भी कायम रखी कई सदी, हाँ सदी, और आज भी माशाल्लाह कई सदी गुजरना के बाद भी देखो ना कब की बात है ये जो पहाड़न को वजूद है तारीख में। हो सके ये लेट का इन्हें रिपोर्ट करो है, लेकिन ये सन 1000 से शुरू हुए तो आज हम 2022 में आज भी इंडिया के अंदर पहाड़ मौजूद है माशाल्लाह कुछ इलाका में, और पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। तो ये एक जो सर्वाइवल की जंग रहे ही, ये बका की जंग रहे ही, ये हमेशा इकट्ठी मिलके लड़ी जावे ही। और आज भी मैं समझू हूं कि अगर आप लोग पॉलिटिकल पावर बनना चाहो काई भी मुआशरे में, काई भी दौर में, आप कहीं भी बस रहो,
तो वहाँ के लिए यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, एक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। और कम से कम मैं ये समझू हूं कि अल्लाह ताला ने ये जो कबीला और बिरादरी और ये जो ब्लड रिलेशन रखा हाँ, या के अंदर एक और तासीर है कि जब वो काई भाई है काई बहाने तकलीफ में देवे के तो वो बढ़ के वहाँ की मदद के लिए आवे है। अल्लाह ताला मोए और आप है जो हमारी मेयो कौम की रवायात हाँ, और जो मेयो कौम का जो अच्छी ट्रेडिशंस हाँ, और जो मेयो कौम की अच्छी विरसा हमारे लिए बुजुर्गों ने छोड़ो है, उन रवायतन ने जो अच्छी और बेहतरीन रवायत हाँ, अल्लाह ताला मोए और आप उन रवायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। असद हनीफ मेयो साहब, मेरा ख्याल है ऑफ एंड ऑन ग्रुप में आता रहा हाँ, तो मैं इनका रेफरेंस हुई, इनका नाम से बात आगे बढ़ा रहा हूं। पहाटन की जो तारीख है, इन मेयो कौम का बहादुर सपूतन की, या तारीख के अंदर जो एक बहुत मशहूर जंग है, वह जंग को नाम है 5 पहाड़ की जंग। ये जो 5 पहाड़ की जंगी, मैंने आपसे जैसे गुजारिश करी कि पहाटन को जो काफी इलाका हो वो पहाड़ी इलाका हो, और वो जगह जगह जैसे पॉकेट्स बनी रहा पहाड़न के ऊपर जो है अपने डिफेंस के लिए किला नुमा, ये जगह 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 जहां ये टोडरबल की पहाड़ की हुकूमत कायमी हूं ये मौजूद ही। और जब यू चलते चलते शाहजहां को दौर हो, और ये जो बेशुमार दौर ऐसा आया कि जा हुक्मरान की दिल्ली पे हुकूमत हो जाए, भाई दिल्ली पे वो अपने आप बर्रे सगीर को हुक्मरान समझा करे हो। जैसे मैंने एक दिन पहले भी गुजारिश करी ही कि काबल पे हुकूमत हो जाए तो पूरा अफगानिस्तान पे हुकूमत समझी जावे है। तो शाहजहां को दौर हो, और जब कोई हुक्मरान दिल्ली पे काबज हो जावे हो, तो म्यून के पास जो इलाका हो और इनकी विरासत ही, इनकी जमीन ही, इनका खाता हा, इनको रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये काबज हा, ये उनका बाशिंदा हा, ये इंतहाई पुरानी तारीख इनकी मेवन की, मेवात का इलाका में। तो गुजरगा या कॉरिडोर गुजरगा जो ही वो मेवात का इलाका में से गुजर के जावे ही, और जो बादशाह दिल्ली पे आ जावे हो वो हुक्म देख रहे हो मेवन लोग, कोशिश कर रहे हो हुक्म देना की कि भाई तुम मेरा काफिला ने ना तो मत रोकियो, और मेरो काफिलो तुम लोग कोई लगान या टैक्स ना देगो, जबकि मेयो कौम ने सदीन सु ये निजाम में बात कदर को वो हमेशा टैक्स लेवा, जैसो आजकल टूल टैक्स भी कहा, और बाकायदा तौर पे वो टैक्स जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इलाका से कोई चीज बाहर जा रही है अंदर आ रही है, वह जाहिर अपना मेवात का निजाम चलाने के लिए वो टैक्स वसूल करे हा। तो शाहजहां को काफिला भी जो है वो जानो हो आगरा की तरफ, रास्ता में जो है वो सबसे पहले जो फ्रंट लाइन पे मौजूद हा वो पहाटन की पाल मौजूद ही। तो उन्होंने जब जाहिर सी बात है वो टैक्स अगर ना देवा तो वो पूरा का पूरा काफिला का सामान जब्त कर ले में हो। जैसे आज भी आप कभी या टूल टैक्स से क्रॉस करो जबरदस्ती, तो गाड़ी आपके पीछे लग जाए, आपकी गाड़ी रोक लेंगे और आप पीछे भी लेंगे, और ज्यादा मामला होएगा तो फिर और भी कार्रवाई होगी। तो शाहजहां बादशाह ने ये बहुत बड़ी तौहीन समझी कि मैं उन्हें टैक्स दूं। तो वो जब वह को काफिला गुजर रहा हो और वह आगरा की तरफ जानो हो, मेवात की जो अमलदारी वहां में से गुजर के, तो मेवलुओं ने टैक्स देने से इनकार करो, क्योंकि वह काफिला के साथ हमेशा मुसल्ला लोग भी रहे हा। चुनाचे मेवन ने और पहाड़ जो है हरावल दस्ता हा, उन्होंने पूरा को पूरा सामान जो हो उनको जब्त कर लियो। या की इतला जब शाहजहां बादशाह पहुंची, तो वहां ने एक लश्कर जो है बड़ा जबरदस्त किस्म को या नियत सु भेजो कि यू पहाटन को भी और बाशमूल
13 की 13 पावर और 52 गोत्र इन्होंने तहस नहस कर दिया। वो इबलाद सिंह राठौर वह को कमांडर हो, लाहो लश्कर ला 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 ला, बड़ा धूमधाम सु ढोल ढमक्का सु पूरा मसल्ला वो पहुंच गो और सामने माशाल्लाह 12 पाल 13 पलाकड़ो 52 गोतन को लश्कर भी आगो। सब लोग इकट्ठे हो जावे, बैरूनी हमलावर के खिलाफ कोई इख्तलाफ ना रखिया, कोई डिस्प्यूट ना रखिया, इकट्ठा हो जावे। मिट भिड़ होयो, लड़ाई हुई, जंग हुई। नतीजा ये होयो कि वो जो लश्कर हो शाहजहां को, वह में 72 लोग तो मारा गया, मैं भी शहीद होया, लेकिन बिल आखिर जो शिकस्त थी वो शाहजहां का लश्कर हुई। और माशाल्लाह आज भी 5 पहाड़न पे उन किला के खंडरात मौजूद हैं। मेवा पे काबिज रहा और मेव ने उसको कोई ना हिला सको। पहाड़न ने यहां में बहुत ज्यादा बहादुरी का मुजाहरा करो। सिंगल भी आगे उनकी मदद के लिए आया और ये जंग जो है तारीख में ये शाहजहां जो के मुगल बादशाह हुआ के खिलाफ मेव ने जीती। और कमाल जो या मैं रोल अदा करो वो हो पहाड़न को। आगे जाके मैं आप लोग बताऊंगा कि कौन कौन सा सपूत और कौन कौन सा बहादुर पहाड़ा जिनके तारीख आज भी कलम है और जिनके नाम आज भी तारीख में दर्ज हैं। आखिर में वो याद आ गई कि नामी ग्रामी माशाल्लाह जो हमारे एक चंद्रभान हो करो वह का ताल्लुक भी पहाड़न से हो, तो इनका जो बहुत बड़ा बहादुर सपूत तारीख में निकला हाँ वो को तना चंद्रभान हमारे गांव में रहवे करो। तो ये इनका है राय बहान हो, एक बहुत ही जबरदस्त दलेर पहाड़न में नाम राय बहान पहाड़। और ऐसे ही मुस्तद खां पहाड़ और फिर मवासी खां पहाड़ और रोड़ा पहाड़। तो ज्यादा जो तल्लक हो इनको गढ़ बलक सु के पहाड़न सो ही हो। और ही तकरीबन ये तकरीबन महफूज पनागा ही ये सारा पहाड़न का माशाल्लाह पलाकड़ा की। और ये बिल्कुल सेफ एंड साउंड हो रहेगा। बहरहाल ये खूबसूरत फूल हमारी बिरादरी का, हमारे कौम का अल्लाह ताला इन्होंने कायम दायम रखे और हमारे अंदर इत्तेफाक, इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत और यगानत कायम रखे। और हम अपने जो बुजुर्गों की अच्छी रवायत उन्होंने हम अपनावा और उन्हें प्रमोट करा, उन्होंने मजबूत करा और उनसे हम सबक भी हासिल करा। पाकिस्तान जिंदाबाद।